하게 해. 그 신성한 생명을 갖게 하고 새롭게 하여 그 신성한 새 창조 되게 하네. 거룩해 하여 그 신성한 본성을 갖게 하고 변화시켜 그 신성한 형상을 갖게 하네. 같은 형상 돼 그 신성한 요소를 갖게 하고 영화롭게 해. 그 신성한 형상 온전히 갖게 해. 하나님의 유기적 구원 생명 안에 왕노릇하게 해. 영원한 경륜 성취해 신성한 목적에 이르게 해. 하나님의 유기적 구원 왕노릇하게 해. 영원한 경륜 성취해 신성한 목적에 이르게 해. 아멘. Wonderful to be with you all again. 여러분들과 우리 형제자매님들과 함께 하게 되어서 너무나도 놀랐습니다. I think we're all wondering, how do we enter into the mystical realm of Christ's heavenly ministry? Okay. I think we're all wondering, how do we enter into the mystical realm of Christ's heavenly ministry? 어떻게 하면 우리가 이 그리스도의 하늘에서의 사역의 이 비밀한 영역 안에 들어갈 수 있을지 아마도 우리가 궁금했을 것입니다. About 5 years ago, I also studied this book, 5년 전에 저도 이 책을 추구했었습니다. and I was really bothered by this one word. 한 가지 단어 때문에 제가 아주 골머리를 앓았습니다. I was really bothered by the word mystical. 이 비밀이라는 단어 때문에 제가 매우 이 생각을 많이 했습니다. Why did he use the word mystical? 여기서 왜 형제님은 비밀한이라는 단어를 쓰셨을까요? When I read it, I thought actually the word spiritual is very fitting. 영적이다, 영적인이라는 표현을 쓰면은 아마 더 잘 이해하기가 쉬웠을 겁니다. And so I switched the word. With every time I read mystical, I switched it for spiritual, and it still made sense. 그래서 제가 이 신성하고 비밀한 영역이라는 표현이 나올 때마다 이 비밀한을 영적인이라고 바꿔서 이렇게 불렀는데 이게 아주 이해가 잘 됐습니다. So one day I asked one of the trainer brothers. 그래서 어느 날 하루는 이 훈련에서 이 훈련 교사인 형제님께 가서 물었습니다. I said, why did Brother Lee use the word mystical, not spiritual? 왜 이 형제님이 영적인이라는 단어를 쓰지 않고 비밀한이라는 단어를 쓰셨을까요? And he said to me to add the element of mystery. 이것은 이 비밀이라는 요소를 여기에 더하기 위한 것이다라고 이야기해 주셨습니다. And as I consider this message again now, 그래서 제가 다시 이 메시지를 참고해 볼 때 I wonder, is there the element of mystery in my Christian life? 여기에 나의 그리스도인 생활에 비밀이라는 요소가 있는지를 다시 한번 점검해 보게 되었습니다. If I'm to enter into this mystical realm, doesn't there need to be a mysterious element in my Christian life? 이러한 비밀한 영역에 들어가기 위해서는 나의 그리스도인의 생활 안에 비밀한 요소가 있어야 합니다. Very touched by the
morning revival in week 2 on the hidden life for the kingdom life. 네, 이번 가을 장로 양식의 메시지 그 2주차 메시지에서 이 왕국 생활에서의 그 생활 중에 그 은밀한 생활이라는 것이 저의 마음을 많이 만졌습니다. And I really felt that the Lord is jealous over me. 네, 하나님은 나에 대해서 질투하시는 하나님이십니다. In Exodus 20, verse 5, the Lord says, I, Jehovah, am a jealous God. 네, 출애굽기 20장 5절은 나 곧 여호와 너의 하나님은 질투하는 하나님이다 라고 말하고 있습니다. He's jealous over our attention, and He's jealous over our relationship with Him. He's jealous that we would have a secret, mysterious relationship with Him. 그분은 우리의 이러한 주의를 끄는 데 있어서 질투하시는 분이시고 또 우리의 이러한 생활 가운데 생활 가운데 질투하시는 분이시고 그다음에 그 개인적이고 애정 어린 이러한 관계에 있어서 질투하시는 분이십니다. You know, we say that the Lord Jesus is our husband, 주 예수님이 우리의 남편이라고 말할 때 but actually the wedding is not yet. 아직 결혼식은 이루어지지 않았습니다. Right now, He's the bridegroom. 그분은 신랑이십니다. And at least in my experience, the bridegroom is very jealous. 저의 체험에 의하면 신랑은 아주 질투하는 그러한 사람입니다. Before I got married, I was jealous of everything my wife did. 그 결혼하기 전에 저는 그 아내가 하는 이런 모든 것에 대해서 질투했습니다. If she was reading a book, I was jealous of that book. 그래서 어떤 책을 읽고 있으면 그 책에 질투가 났습니다. If she was playing with a dog, I was jealous of that dog. 개랑 같이 놀아주고 있으면 그 개 때문에 질투가 났습니다. The bridegroom is very jealous. 신랑은 질투를 하는 것입니다. And the Lord Jesus is very jealous over us. 주 예수님은 우리에 대해서 아주 질투하시는 분이십니다. He's jealous to have a personal, intimate relationship with us. 그분은 우리와 개인적이고 애정 어린 관계에 있어서 질투하시는 분이십니다. He's jealous to bring us into this mystical realm. 이러한 비밀한 영역 안으로 우리를 이끄시는데 질투하시는 분이십니다. He wants us to Himself. Wants us to Himself. 그분은 그분께 우리가 이렇게 얻어지도록 하십니다. It's very good that we have corporate times together, we have meetings, we have prayer together. 그래서 우리가 단체적으로 이렇게 모여서 집회를 하고 기도하고 이런 것이 아주 좋습니다. But I hope this is not all that we have. 이것이 그렇지만 우리가 가진 전부가 되어서는 안 됩니다. I hope there is a mysterious element to our Christian life. 저는 우리의 생활에 이러한 비밀한 요소가 있어야 한다고 생각합니다. You know, when I was in the full-time training, 제가 전시간 훈련을 받고 있을 때 we had 2 morning revival sessions. 두 번의 아침 부흥 시간이 있었습니다. Each one was 30 minutes long. 두 시간 다 30분씩이었는데 At 6 a.m. to 6:30. 6시부터 6시 반까지 시간은 For the first 2 minutes, we had corporate prayer. 첫 번째 2분, 2분은 같이 단체 기도를 하는 시간이었고 And the next 28 minutes was private. 28분은 개인적인 시간이었습니다. And then at 8 a.m., 8시에는 we had another personal morning revival time. 또 한 번의 개인적인 아침 부흥 시간을 가졌습니다. The brothers really wanted us to learn how to spend time with the Lord in the morning. 형제님들은 정말 우리가 이 아침 시간을 어떻게 주님과 함께 보내는가를 배우기를 원하셨습니다. They even told us that in these 2 years, 이 2년 동안 if you only learn this one thing, 한 가지만 배워라 라고 말씀하실 정도였습니다. if you only learn how to spend time with the Lord personally in the morning, 아침에 주님을 개인적으로 어떻게 만나는지를 배우는 것이 these 2 years would be worth it. 이 2년의 시간이 참으로 가치가 있고 배움이 있는 것이다 라고 말씀하셨습니다. I actually keep with me a guideline for morning revival since 2018. 2018년부터 저는 아침 부흥에 대한 일종의 가이드라인을 갖고 생활하고 있습니다. I have it here with me today. 제가 오늘 가지고 왔는데요.
And maybe I will read one portion to you. 예, 한 부분을 제가 좀 읽어드리고자 합니다. The very crucial thing we have to train the full-timers in is that they must learn how to contact the Lord. 네, 전시간 훈련생들이 반드시 배워야 될 가장 중요한 중점 중 하나는 어떻게 주님을 접촉하는가이다. Every day they must have a proper time to contact the Lord. 그들은 매일 주님을 접촉하는데 적절한 시간을 보내야 한다. Everyone must have a private time to pray to the Lord. 모든 사람은 주님께 기도하기 위한 개인적인 시간을 가져야 한다. To have a direct, private, personal contact with the Lord Himself. 주님 자신을 개인적이고 직접적이고 개별적으로 접촉하기 위해 그러한 시간을 보내야 한다. In our contact, we should not pray for so many things, 이러한 개인적인 접촉에서 우리는 많은 일들을 기도해서는 안 되고 but we need to open to Him to be enlightened, exposed, and judged. 그분께 빛비춤 받고 폭로되고 심판받기 위해 열어드려야 한다. We need to exhort them to have some direct dealing with the Lord. 우리는 그들을 주님의 이런 직접적인 처리를 받을 수 있도록 도와줘야 한다. This is the way for them to grow up in life. 이것이 그들이 생명 안에서 자라기 위한 길이라. I also feel this is the way for us to enter into the mystical realm. 저는 이러한 방식이 비밀한 영역 안으로 들어가는 좋은 길이라고 생각합니다. All these aspects of our organic salvation, 우리 이 유기적인 구원의 이러한 모든 항목들은 it is an inward growth. 내적인 성장에 의한 것입니다. There is much help from the corporate aspect, 많은 이러한 단체적인 방면에 건강한 부분들이 있습니다. but the growing is inward. 그렇지만 성장은 내적인 것입니다. The growing is secretive, 성장은 비밀한 것이고 and the growing is before the Lord. 주님 앞에서 이루어지는 것입니다. Amen. So I hope we all can, at least for me personally, I've been bothered again and again. 저는 개인적으로는 계속해서 이러한 이렇게 어려움이 있는데 어려움을 겪고 있는 것은 That the Lord is jealous for my time. 제 시간에 대해서 주님께서 질투하신다는 것입니다. When I'm driving in the car, the Lord reminds me I'm jealous for this time. 제가 차를 운전하고 있을 때 주님은 나는 너의 이러한 시간에 대해서 질투하고 있다라고 이야기하십니다. I know it's not so easy to find a private room all the time, 언제나 이러한 개인적인 은밀한 장소를 찾는 것은 쉬운 일은 아닙니다. but when you close that door of your car, 그렇지만 우리 차문을 닫으면 actually you have a wonderful private room. 그렇지만 그 장소가 아주 개인적인 공간이 되는 것입니다. And sometimes I'm listening to this or listening to that. 어떨 때 뭐 이런 것도 듣고 저런 것도 들을 수가 있는데 The Lord says, I, Jehovah, am a jealous God. 나 여호와는 질투하는 하나님이다라고 말씀하십니다. The Lord wants to spend time with me. 주님은 저와 시간을 함께 보내시기를 원하십니다. The Lord wants me to enter into the mystical realm of His heavenly ministry. 주님은 우리가 그분의 하늘에서의 사역 이 비밀한 영역 안으로 들어오기를 원하십니다. And surely the Lord can do it. 분명히 주님은 그렇게 하실 수 있습니다. But we need to allow Him. 우리는 그분께 허락해 드려야 합니다. Allow Him to be jealous over us. 그분께서 우리에 대하여 질투하시도록 허락해 드려야 합니다. Allow Him to win us over. 우리를 정복하시도록, 우리를 이기도록 허락해 드려야 합니다. Amen. 아멘. 네, 주님을 찬양합니다. 우리를 향해 질투하시는 정말 이런 하나님께 우리는 열어드리기 원합니다. 특별히 우리 아침 시간을 정말 가장 주님이 질투하십니다. 하루 중에 가장 소중한 이 시간을 정말 다른 것에 드리지 않고 주님과 친밀하고 개인적이고 달콤한 방식으로 정말 주님을 더 누리고 체험하기를 원합니다. 더 나아가서 우리는 정말 생활 속에서도 이런 비밀한 방식으로 주님을 체험해야 합니다. 마태복음 24장 40절 41절 말씀 보면 그때 두 남자가 밭에 있는데 한 사람은 데려가고
한 사람은 남겨둡니다. 두 여자가 맷돌질을 하고 있는데 한 사람은 데려가고 한 사람은 남겨둡니다. 이전에 저희가 신성하고 비밀한 영역이라는 이런 결정을 다뤘을 때 그 개요의 마지막 중점입니다. 이 말씀을 보면 데려감을 당하기 직전까지, 즉 휴거되기 직전까지, 주님이 오시기 직전까지 우리 그리스도인들은 무엇을 합니까? 밭에서 일을 하고 맷돌질을 하고 정상적인 이런 인간 생활을 한다는 것입니다. 이 말은 우리는 여전히 이런 물질적인 영역 안에서 정상적인 생활을 해야 한다는 것입니다. 그러나 여기에 한 사람은 들림받고 한 사람은 남겨진 것을 볼 수가 있습니다. 겉으로 볼 때는 동일합니다. 어디에 차이가 있습니까? 한 사람은 이러한 정상적인 인간 생활을 하는 가운데서 여전히 신성하고 비밀한 영역 안에서 그리스도를 접촉하고 그리스도를 누리고 체험함으로 그 안에 생명이 자라서 성숙에 이르렀다는 것입니다. 아멘. 저는 지난주인가요? 지지난주인가요? 형제님이 이런 교통이 굉장히 인상 깊었는데요. 신성하고 비밀한 영역 안에 들어가기 위해서는 고난이 필요하다는 것입니다. 그러니까 우리 그리스도인들은 이 두 가지 영역 안에 동시에 살고 있습니다. 여전히 몸이 있기 때문에 물질적인 영역 안에 살고, 또 우리의 영은 거듭났고 그 영과 연합되었기 때문에 신성하고 비밀한 영역이신 그리스도 안에 살고 있습니다. 그러나 많은 경우에 이런 물질적인 영역에 있는 많은 일들이 왜 일어납니까? 우리로 하여금 이 신성하고 비밀한 영역 안에 더 살도록 우리를 밀어붙이는 것입니다. 주 예수님, 또 다른 면에서 우리가 신성하고 비밀한 영역 안에 살 때 또 이런 물질적인 영역 안에서 정상적으로 살 수가 있는 것입니다. 그래서 우리는 이 두 방면을 정말 다 균형 잡힌 방식으로, 하지만 우리의 목표는 무엇입니까? 정말 이러한 경륜 안에서 그분의 신성한 분배를 받아서 생명이 성숙하는 것입니다. 얼마나 밭을 잘 갈았느냐에 따라서 휴거되는 것이 아닙니다. 얼마나 맷돌질을 잘했느냐에 따라서 휴거되는 것이 아닙니다. 우리의 삶은 다 다르지만 주님이 보실 때는 다 동일한 것입니다. 목적은 정말 이 땅의 여정을 지나가는 동안에 우리는 그리스도를 더 체험하고 누리고 조성되어서 정말 그분 안에서 이런 성숙한 신부로 예비되는 것입니다. 아멘. 저는 이 메시지의 중심 부담을 한 번 더 강조하기 원합니다. 이 메시지의 내용 중에 회복이 앞으로 어떻게 될 것인지는 그들이 어떤 사람이 될 것인지에 달려있다. 그래서 나는 여러분이 현재 있는 영역보다 더 높은 영역, 범위, 왕국 안으로 들어갈 필요가 있음을 말할 부담이 있다. 이 더 높은 영역이 바로 그리스도의 하늘의 사역의 비밀한 영역이다. 이 회복이 앞으로 어떻게 될 것인가? 회복이 무엇입니까? 우리는 주님의 회복 안에 있다고 말합니다. 이 회복이라는 것은 하나님의 현재의 움직임인 것입니다. 주님은 멈춰 계시지 않고 그분의 영원한 경륜을 이루기 위하여서 움직이는 하나님이십니다. 그분은 마르틴 루터 시대에 움직이셨고 매 시대마다 주님은 계속하여 전진하고 계시는 것입니다. 그러면 우리는 지금 현재 16세기가 아니라 현재 주님의 움직임 안에 있어야 한다는 것입니다. 그럼 현재 주님의 회복이 무엇입니까? 아멘. 하나님께서 육체가 되시고 육체가 생명 주는 영이 되시고 이 생명 주는 영이 7배로 강화된 영이 되셔서 교회를 산출하시고 이 교회가 무엇이 됩니까? 그리스도의 몸이 되어서 새 예루살렘을 완결하는 것입니다. 오늘날 그분의 움직임, 그분의 회복은 다만 우리가 죄들을 용서받고 구원받는 것만이 아닌 것입니다. 하나님의 갈망은 너무나 많이 전진하였습니다. 육체가 되시고 생명 주는 영이 되셔서, 하지만 교회가 하락했기 때문에 실배로 강화되셨습니다. 교회를 산출하셨지만 이 교회가
그리스도의 몸이 되기를 원하시는 것입니다. 아멘. 교회가 그리스도의 몸이 되는 것은 무엇입니까? 우리가 생명과 본성에서 신격에서는 아니지만 하나님과 똑같이 되는 것이 교회가 그리스도의 몸이 되는 것입니다. 그래서 우리가 오늘 다룰 정말 이러한 유기적인 구원이 사실 오늘날 주님의 움직임인 것입니다. 그럼 주의 회복이 어떻게 될 것인가는 무엇에 달려있다고 하였습니까? 여기서 그들은 주로 이렇게 책임을 지는 형제님이시거든요. 그들이 무엇을 하느냐에 달려있다는 것이 아닙니다. 그들이 어떤 사람이 되느냐에 달려있다는 것입니다. 어떤 사람이 되어야 합니까? 여기에 나오는 유기적인 구원을 체험함으로 말미암아 영이 거듭날 뿐만 아니라 매일매일 이런 주님의 목양을 받아서 신성한 성분을 계속 먹어야 한다는 것입니다. 그리고 기질이 거룩하게 되어야 한다는 것입니다. 이 기질은 그 타락한 본성을 가리키거든요. 사람마다 다 성향과 기질이 있습니다. 어떤 사람은 빠른 기질이 있고, 어떤 사람은 느린 기질이 있고, 어떤 사람은 좀 점잖은 기질이 있습니다. 어떤 사람은 타고나기를 좀 약삭빠른 사람도 있어요. 근데 이거는 다 타락했기 때문에 다 결함이 있고 뒤틀리고 왜곡되고 하나님을 표현할 수 있는 기질이 아닌 것입니다. 우리는 우리 기질대로 살면 편하잖아요. 기질이 다른 사람하고 있으면 어떻습니까? 괴롭죠. 어떤 사람은 창문을 열고 창문을 닫고, 어떤 사람은 빨리 하고 느리게 하고. 주 예수님, 우리는 이 기질이 하나님의 본성에 의해서 하나님화 되어야 한다는 것입니다. 우리의 생각이 새로워져야 한다는 것입니다. 가치관이 변화되어야 한다는 것입니다. 아멘. 그 더 나아가서 우리는 어떻게 해야 됩니까? 변화되어야 합니다. 변화된 이후에 어떻게 됩니까? 우리는 건축되어야 합니다. 그리고 그분과 똑같은 형상을 이루어야 합니다. 그럴 때 우리는 영광스럽게 될 준비가 될 것입니다. 하나님은 주의 회복이 이러한 단계에 이르길 원하십니다. 그리고 이것을 위해서는 이러한 사람이 필요하다는 것입니다. 저희가 그 다음 세대를 위해서 많이 기도하지 않습니까? 다음 세대를 위해서, 저희 자녀를 위해서. 근데 제가 이 기도를 하는데 때로는 주님, 저는 저 자신을 위해서 기도하고 싶더라고요. 왜냐하면 사실 우리의 다음 세대가 어떻게 될 것인지는 1세대가 어떠한 존재인가에 달려있다는 것입니다. 내가 어떠하면, 나무가 어떠하면 그러한 열매를 맺는 것입니다. 물론 주님의 긍휼로 정말 이렇게 어떤 배경이 없이 주님을 믿는 경우도 있습니다. 하지만 주님이 우리에게 맡기신 이러한 자녀들 가운데 다음 세대를 일으키는 것은 어디에 달려 있습니까? 우리가 어떤 사람이나에 달려 있다는 것입니다. 다만 윤리적이고 도덕적인 것이 아니라 신성하고 비밀한 영역 안에서 정상적인 인간 생활을 하지만 이러한 방식으로 주님을 누리고 체험하는 것이 결국 새로운 세대를 일으킬 수 있다는 것입니다. 제가 한 간증을 들었는데 아주 오래전에 그 두란노 교회에 열심히 다니고 있는 한 대학생 자매가 자매의 집에서 생활을 하게 됐어요. 여전히 두란노 교회를 다니면서. 두란노 교회가 청년들이 엄청 활동도 많고 매혹적이잖아요. 근데 그 자매가 이제 그 교회를 이제 가서 자매의 집에 딱 들어왔는데 거기 이제 형제 자매님들이 앉아 있는데 형제님 따로, 자매님 따로 앉아 있는 모습을 보더니 이 자매가 너무나도 이게 달랐다는 거예요. 그 예배당에서는 많은 것들이 있지만 거룩하고 신성한 게 없다는 거죠. 그 모습을 보았을 때 그 자매가 정말 매혹되었다고 하였습니다. 우리가 무엇으로 우리의 다음 세대를 일으킬 것인가? 물론 우리에게 많은 활동이 있어야 합니다. 그러나 그들을 참되게 사로잡는 것은 우리가 어떠한 존재인가? 정말 그들은 이것에 사로잡히고 목양받고 일으켜줄 수가 있다는 것입니다. 아멘. 주님을 찬양합니다. 아멘.
이번 주에는 유기적인 구원의 8단계. 여기 보니까 우리 기본적으로 6가지를 알고 있었는데 2가지 목양과 건축이 더해졌습니다. 이 유기적인 구원의 첫 번째 단계, 첫 발은 무엇이죠? 거듭남인 것이죠. 거듭남. 거듭나는 것이 바로 유기적인 구원의 첫 발을 내딛는 것입니다. 육체로 난 것은 육체이고 그 영으로 난 것은 영입니다 라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리가 육체로 태어나는 것은 우리가 선택하고 우리가 결정할 수 없는 것입니다. 우리가 어느 부모에게서 태어나야지, 내가 어느 나라에서 태어나야지, 내가 어느 도시에서 태어나야 될지, 이런 것을 우리 스스로 결정할 수 없는 거예요. 그러나 그 영으로 태어나는 것은 우리가 선택하고 결정해야 됩니다. 반드시 우리는 복음을 들어야 되고, 이 복음을 듣고 이 거룩한 생명, 영원한 생명을 영접해야 되는 거예요. 이 영접할 때 이 거룩한 생명이 우리 안에 들어와서 우리는 거듭나게 되는 것입니다. 이제 유기적인 구원의 첫 발을 내딛는 것이고, 이제 영광스럽게 되는 길을 향하여 걷는 것입니다. 그런데 우리가 우리 안에 놀라운 생명이 들어왔죠. 거룩한 생명이 우리 안에 들어왔습니다. 들어왔지만 계속적으로 들어오지 아니하면 우리는 여전히 천연적이고 세상적인 어떠함이 우리 존재로부터 나타날 수 있습니다. 그래서 저도 굉장히 딜레마에 빠졌어요. 분명히 구원은 받았는데 여전히 말하는 것, 나의 태도, 나의 표현, 눈빛, 이런 것들이 세상 사람과 다를 바가 없는 거예요. 이것은 무엇을 말하는 것일까요? 우리가 한 번 놀라운 생명을 받은 것으로 끝나는 게 아니에요. 계속적으로 더해지고 우리 존재 안에 스며들고 적셔져야 하는 것입니다. 이 거룩한 생명은 지속적으로 우리 안에 더해져야 되는 거예요. 이 생명이 더해지면 더해질수록 어떻게 됩니까? 우리의 생각이 새로워지는 거예요. 그전에는 낡았는데, 그전에는 옛 생각이 가득했는데, 이 생명이 더해지면 더해질수록 옛 것으로부터 바뀌는 것입니다. 마치 거룩하게 분별되는 거예요. 미국에서 제가 세미나 때 잠깐 교통한 것인데요. 이상수 형제님이 70년대에 로스앤젤레스 교회였죠. 말씀을 아주 막 살게 말씀을 전하실 때 히피족들이, 다수의 히피족이라고 말하고 있습니다. 많은 히피족들이 그 당시에 참여했던 것 같아요. 맨 앞줄에 앉아갖고 여러 히피족입니다. 어떤 히피족은 막 수염이 길고 뒷머리가 덥스룩하고 옷은 냄새나고, 그리고 샌들을 신고 앞에 앉아갖고 형제님 말씀을 경청하고 있었습니다. 그런데 이 거룩한 말씀이 그들의 존재 안에 들어가면 들어갈수록 어떻게 됐을까요? 수염이 날아가고 머리가 짧아지고 샌들이 구두로 바뀌었어요. 그런데 어떤 히피족은 잘 안 바뀌어. 그 히피족은 몇 주 만에 바뀌었냐. 또 한 히피족은 이불 같은 망토를 뒤집어 쓰고 왔어요. 이분은 몇 달이 지나도 안 바뀌는 거예요. 그런데 어느 날 이 망토도 벗어버렸습니다. 어떻게 된 것입니까? 이 거룩한 말씀이 그의 존재를 거룩히 분별되게 하는 것입니다. 어떤 자매님은 아주 그 당시에 유행이 탑머리 유행이에요. 삼척머리 유행. 말씀이 들어가면 들어갈수록 한층 한층 낮아지는 거예요. 말씀 안에 놀라운 이 성분이 있는 것입니다. 이 이스라엘 백성들이 애굽이라는 이 세상에서 분별되어 나와서 40년간 뭘 했죠? 이 하늘에 속한 만나로 적셔졌습니다. 이 말씀을 통해서 우리 안에 스며드는, 이슬과 같이 스며드는 이 말씀이 우리를 거룩히 분별되게 하는 것입니다. 자, 이렇게 거룩하게 되고 우리의 생각이 새롭게 되고 그 다음에 어디로 이끌어집니까? 변화의 단계로 접어드는 것입니다. 이 거룩하게 분별되는 것은 아마 짧은 시간이 될 거예요.
그러나 변화의 단계는 비교적 시간이 걸릴 겁니다. 이건 짧은 시간에 되지 않고 더 깊은 단계예요. 이 거룩하게 되고 새롭게 되고 변화되는 것은 분리할 수 없는 겁니다. 이 변화는 건축에 이르게 하는 변화입니다. 앞에 거룩은 목양이 필요한 겁니다. 우리의 혼의 목자이신 주님으로부터 목양을 받아야 돼요. 뿐만 아니라 이제 우리가 변화되면 로마서 12장에 있는 것처럼 생각을 새롭게 함으로 변화를 받아. 변화를 받으면요, 첫 번째 12장 2절에서 이렇게 말씀하고 난 뒤에 바로 다음 구절에 여러분 자신의 생각을 높게 생각하지 말고 라고 말하고 있습니다. 우리가 만일 지체들보다 더 높다고 생각하잖아요. 건축할 수 있겠습니까? 건축할 수 없습니다. 우리의 존재는 과시하려 하고 자랑하려 하고 뭔가 더 높이려는 이러한 타락한 기질이 있습니다. 그러나 우리가 교회 생활 안에서 이 생명이 더해지고 시간이 지나면 지날수록 우리의 존재가 변화되는 것을 느낄 수 있습니다. 내가 다른 지체보다 더 높다 그러면 절대 건축이 안 돼요. 이 몸의 구조를 보십시오. 기능은 다 다른 거예요. 그러나 더 높지는 않습니다. 높다라는 것은 뭔가 이상한 증상이 있는 것입니다. 그리고 우리가 변화되었다는 것을 여기 12장에 여러 이제 12장 3절 이후에 교회 생활 안에서 건축되는 이 변화에 대해서 쭉 말해주고 있어요. 5절에 보면 여러분 각 사람이 서로 지체들입니다 라고 말하고 있습니다. 이것은 변화된 존재만이 가능한 거예요. 지체라는 것은 무엇입니까? 서로 필요로 여긴다는 것입니다. 나는 그대가 필요하고 그대는 내가 필요하고 우리는 서로가 필요로 여깁니다. 제가 집회 때마다 느끼는 게 한 지체 한 지체가 너무나 소중하고 너무 필요해요. 한 지체가 빠지잖아요. 막 큰 기둥이 빠진 것 같아. 그렇지 않습니까? 이것은 변화된 존재가 갖는 생각이에요. 아마 지체들 한 분 한 분이 그렇게 생각하실 겁니다. 주 예수님. 그래서 우리가 차량 봉사도 하고 우리의 물질도 사용하고 한 지체 한 지체를 위하여 간절하게 기도하는 겁니다. 그리고 또 하나 여기 여러 가지 너무 많은데요. 시간이 없어서 제가 갖다 놔요. 하나만 더 하겠습니다. 13장에 주 예수님. 권위들에게 복종하십시오. 복종하는 것도요. 우리의 존재가 변화되지 않으면 복종할 수 없습니다. 우리 뭔가 이렇게 분량이 있는 지체들에게는 복종하기가 쉽죠. 그러나 옆에 있는 지체들에게 복종하기 쉽습니까? 쉽지 않습니다. 한 소그룹 안에 있는 고마한 작은 감자들이 서로 복종하는 거 참 어려울 거예요. 그래서 우리는 변화되는 것이 필요한 것입니다. 그리고 이 변화는 어디로 이끕니까? 같은 형상이 되게 하는 것입니다. 같은 형상이 되는 것은 주님과 같은 부담, 주님과 같은 생각, 주님과 같은 느낌을 갖는 거예요. 나의 표정, 나의 눈빛, 나의 표현 이러한 데서 안에 있는 하나님이 흘러나오는 것입니다. 주 예수님, 이것이 바로 우리로 그분과 같은 형상이 이루어지게 하는 것입니다. 그런데 우리는 거룩하게 되었고 그리고 변화되었고 그리고 또 같은 형상은 되었어요. 얼마나 놀랍습니까? 얼마나 멋집니까? 그러나 여전히 비천한 몸을 갖고 있습니다. 여전히 우리의 몸은 낮은 몸이에요. 흙으로 지어진 질그릇입니다. 이 비천한 몸은요, 아무리 영양가 있는 이 음식을 먹어줘도 비천한 몸이에요. 우리가 운동을 해서 멋진 몸매를 가져도 여전히 비천한 몸입니다. 자매님들이 이쁘게 화장하셔도 비천한 몸이에요. 오직 우리 속에 있는 이 신성한 생명, 이 신성한 생명이 우리의 존재를 적시고 스며들고 우리 죽을 몸에까지도
침투해서 어느 날 그리스도와 같은 영광스러운 형체로 변형될 때 아멘. 우리는 영광스럽게 되는 것입니다. 이것이 이 유기적인 구원의 최종 완성입니다. 아멘. 764장. 일어나서 하실까요? 같이 없던 길을 나타났으니 실제이신 그리스도 세 성령 신된 예수 내 생명된대 그는 우리 영광의 소망 영광 영광 그는 내 생명 영광 영광 영광의 소망 우리 안에 계신 그리스도가 이르시되 영광의 소망 내 영 안에 오신 주 그리스도 이제 내 원정케 하시네 그가 우리 몸도 떠나신 길이 그와 같은 영생대로도 영광 영광 주는 내 생명 영광 영광 영광의 소망 우리 안에 계신 그리스도가 비밀일세 영광의 소망 사신 주님 매일 점점 갈수록 주의 성분 더해져가네 내가 꿈은 주의 형상 되도록 항상 되어 주를 누리니 영광 영광 주는 내 생명 영광 영광 영광의 소망 우리 안에 계신 그리스도가 비밀일세 영광의 소망 아멘. 연세가 많이 들어가시는 우리 형제님들, 자매님들 계시지만 주님께 너무나 감사한 것은 우리가 이렇게 소그룹에서 추구할 때 우리 박충실 자매님이 40년생이신데 아주 총명하셔요. 읽는 것도 잘 읽으시고 주님께 감사합니다. 우리 최순갑 자매님은 몇 살 더 많으시죠? 그런데 아주 여기 나타난 이 찬송가 가사를 확실하게 읽고 함께 하시는 걸 볼 때 너무나 주님께 감사합니다. 여기 형제님들 비슷한 연배에 계신 형제님들도 계시고 어린 지체들로부터 나이 많은 지체들까지 끝까지 이 신성하고 비밀한 하늘에 속한 그리스도의 이런 유기적인 사역 안에서 정말 우리가 잘 자라서 성숙되어서 그분과 어울리는 신부가 되어서 그분을 만날 수 있기를 원합니다. 이것이 우리의 정말 가장 큰 소망입니다. 제가 오늘은 이제 1년 1독을 이제 며칠 전에 마치고 창세기 18장을 읽었습니다. 창세기 18장을 읽는데 제가 뭐 셀 수 없이 많이 봤지만 오늘은 굉장히 이 말씀이 가슴에 와 닿았어요. 아브라함이 이스마엘을 낳은 다음에 13년 동안 하나님을 만나지 못했습니다. 하나님이 그와 교통했다는 기록이 성경에 없죠. 16년 후에 하나님이 아브라함에게 나타났어요. 마물의 그 장막안의 문 앞에 앉아 있을 때 소돔을 처리하기 위해서 또 아브라함을 방문하기 위해서 온 주님이 사람의 모습으로 방문하셨습니다.
그래서 거기 이제 읽어보시면 잘 나오지만 명년 이때 내가 돌아올 때 내 안에 사라에게 아이가 있을 것이다. 이 약속을 하셨습니다. 하시고 아브라함이 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐. 아브라함과 하나님은 가까웠어요. 그러면서 이제 소돔에 그 관한 말을 하셨어요. 그래서 아브라함은 소돔에 살고 있는 조카 롯이 생각이 난 겁니다. 그리고 그들을 위해 중보기도하는 그러한 장면이 하나님과 대화를 통해서 나타나죠. 18장 후반부에 보면 나타납니다. 여기서 제가 마음에 콱 와닿았던 말씀이 두 가지가 있는데, 첫째는 50명으로부터 출발해서 아브라함이 그 중보기도하는 그 내용을 보면 진짜 그것이 중보기도입니다. 나중에는 감히 티끌 같은 나라도 말씀드립니다. 또는 노하지 마십시오 하고 5명에서 10명도 줄이고 이렇게 줄여나가요. 근데 마지막에 아브라함은 생각했어요. 최소한 롯과 그의 아내와 그의 딸들과 그 가족을 생각하고 최소한 10명까지는 진행했습니다. 거기서 멈췄어요. 10명. 소돔 성은 아마 지금 성남시 정도 될 겁니다. 인구는 적었겠지만 그 규모는 아마 크면 컸지 적지는 않았을 거예요. 그 소돔이라는 도시에 10명이 믿는 사람이 없었어요. 롯을 포함해서. 근데 이제 하나님은 이제 아브라함을 떠나서 돌아가시고 이제 하늘로 가셨어요. 그리고 천사 2명이 소돔을 방문했을 때 제가 19장을 먼저 이렇게 봤습니다. 19장에 거기에 우리가 잘 알지만 롯은 소돔 성문에 앉아 있었어요. 이것이 이 두 사람의 큰 차이였습니다. 그 당시에 성문에 앉는 사람은 오늘날에 한 자리 하는 사람이에요. 사회적인 위치가 아주 분명한 사람이죠. 그러므로 우리는 장막문에 앉아 있는 것을 훈련해야 합니다. 우리의 모든 생활 방식, 우리의 말과 태도와 아까 우리 임사원 님이 좋은 간증했죠. 분별과 이 모든 것에서 사람들은 주님의 간증을 접할 수 있는 겁니다. 사랑하는 우리 형제자매님들, 우리는 주님 만나 뵐 때까지 매일매일 신성하고 비밀한 영역 안에서 주님을 접촉하면서 장막문 앞에 있어야 합니다. 성문 앞에 앉는 것을 좋아하면 안 됩니다. 내 물질적인 생활이 막 좋아지는 걸 추구하면 안 됩니다. 그러면 잘못하면 성문 앞에 앉아 있게 돼요. 그러면 우리 자녀들, 우리 사위들도 우리가 하는 말을 농담으로 여길 수 있습니다. 우리의 간증을 잃어버리는 거예요. 그래서 오늘 형제님들의 말씀에 또 우리 추구한 말씀의 핵심은 제가 간단히 교통하겠습니다. 첫째, 주님의 하늘에서의 사역이에요. 하늘을 기억해요. 항상 하늘을. 땅에 살지만 땅에 발을 딛고 있고 땅에 속한 것들을 처리해야 하지만 우리의 마음은 늘 하늘에 있어야 돼요. 그다음에 두 번째는 제가 한자를 좀 쓰겠습니다. 비밀한 영역이라는 거예요. 아까 우리 제프리 양 우리 형제가 비밀한 영역 안으로 비밀한 영역을 왜 쓰셨을까? 너무나 잘 교통해 줬습니다. 자, 무엇이 비밀입니까? 우리 안에 생명 주는 영으로 살고 계신 그리스도가 비밀입니다. 그분은 너무나 비밀하세요. 우리 안에 사실 뿐 아니라 3000층 하나님 보좌 우편에 앉으셔서 여전히
이 놀라운 신성하고 비밀한 영역 안에서 하늘에 속한 유기적인 구원의 역사를 수행하고 계시는 거예요. 이게 비밀이에요. 보이지 않지만 너무나 분명한 사실입니다. 이 비밀한 역사를 늘 기억해야 돼요. 보이는 게 아닙니다. 보이는 걸 주목하고 물질적인 걸 주목하면 실패하는 거예요. 땅을 주목하면 실패하는 거예요. 자, 그 다음에 여기는 법리적인 땅에서의 구속에 우리가 머물러 있지 말고 급행열차를 타자고 그랬죠. 급행열차를 타고 이제 항상 물질적이고 법리적인 데서 그다음에 유기적인 데로 항상 그분은 유기적인 게 뭡니까? 생명에 속하고 영에 속한 거예요. 물질적이고 법리적이고 이러한 데서 빨리빨리 돌이켜야 합니다. 마지막으로 이 역사는 항상 객관적인 게 아니라 주관적인 거예요. 조그만 것 한 가지부터 옷 입는 거 한 가지. 아까 장로왕님 말씀하셨습니다. 히피들이 앉아서 수염이 잘려나가고 신성한 공급을 받을수록 머리 모양이 바뀌고 옷 입는 것이 바뀌고 그들 가운데 한 명은 오늘날 우리에게 많은 공급을 주는 귀한 형제님이 됐습니다. 우리는 그렇기 때문에 외모로 사람을 판단하지 않습니다. 교회는 외적인 규제가 없어요. 다 영을 따르고 생명을 따르고 유기적인 걸 주목하는 거예요. 자, 이 네 마디를 기억하시고 그 다음에 이러한 것들을 우리가 잊지 말아야 될 뿐 아니라 항상 하늘에 속한 신성한 속성으로 그분이 우리의 인간 미덕을 통해서 표현되셔야 하는데 이러한 미덕을 나타날 때마다 점검할 것이 있어요. 그 네 가지를 얘기하셨죠. 네. 첫째는 모든 성도들에 대한 사랑이나 인내나 남편과 아내나 서로에 대한 복종에서 항상 네 가지를 점검해야 돼요. 첫째는 뭡니까? 네? 네. 이 성도에 대한 사랑이 오늘 우리 아침 부흥 말씀하고 똑같죠. 십자가를 통과한 것인가? 천연적인 꿀인가? 우리는 멈출 때 멈추고 돌이킬 때 돌이켜야 합니다. 그리고 두 번째는 뭡니까? 이것이 바로 그 영에 의한 것인가? 가장 깊은 속에 있는 비밀하신 그리스도가 출발한 것인가? 이걸 주목해야 합니다. 그 다음에 또 하나 뭡니까? 예? 그리스도를 공급하는 것인가? 그리스도를 분배함으로 그분의 몸인 교회를 마지막에 건축하는 것인가? 자, 이 네 마디씩을 기억하신다면 우리는 신성하고 비밀한 영역 안에 하늘에 속한 유기적인 사역을 수행하시는 그분과 동역할 수 있을 겁니다. 아주 지극히 적은 것부터 우리는 이러한 영역 안에 옮겨지기를 원합니다. 실대지역 자매님들 나오시겠습니다. 그리고 오늘 우리가 이렇게 기도했어요. 1분을 신원하든 2분을 신원하든 10분을 신원하든 그리스도를 공급하는 이러한 신원이 교회에 가득하게 해달라고 기도했습니다. 영을 따라서 O형인 자매님들도 그리스도를 위해 A형인 자매님들도 나와서 신원에 적극적으로 참여할 수 있기 바랍니다. 얼른 나오시겠습니다. (12대) 자매님들. 아멘. 12-2 지역의 김은영 자매입니다. 주님의 긍휼로 하나님의 이러한 완전한 구원인 신성하고 비밀한 영역 안으로 우리를 이끌어 주심을 인해 감사합니다. 제가 맡은 부분 거듭남이고요. 주 예수님, 하나님의 유기적인 구원의 8단계는 모두 유기적이고 주관적이며 전적으로 생명에 속한 것입니다. 하나님의 의도는 그분 자신이 사람의 생명이 되셔서 그리스도의 몸을 건축하시는 것입니다. 이러한 법리적인 구속이 또한 이 생명을 위한 것입니다. 이제 그리스도는 생명 주는 영이 되셔서 그 영에 의해 그분의 하늘에 속한 사역을 수행하고 계십니다. 주 예수 거듭남은 하나님의 종으로 태어나는 것입니다. 하나님의 완전한 구원에 있어서
중심입니다. 하나님의 유기적인 구원에 있어서 또한 시작입니다. 오, 주 예수님, 사악하고 구부러진 우리들을 정말 거듭나게 하셔서 새 생명에 동참하게 해주신 주님께 영광을 돌립니다. 몸과 생명이 우리 안에서 더 자라고 표현되기를 원합니다. 저는 먹이심인데요. 이제 거듭나서 이제 새로 태어나 저는 12-2 지역 정연숙 자매입니다. 저는 먹이심인데요. 이제 거듭났으니까 하나님의 자녀로 태어났잖아요. 이제 갓 태어난 이제 아기예요. 태어난 아기들은 이제 저희도 이제 아기를 낳았잖아요. 이제 엄마가 부모가 다 이제 모든 것을 준비하잖아요. 이제 거기에 이제 필요한 것들 먹는 것부터 시작해서 그 주위에 이제 아기를 키우면서 사랑스럽게 크는 거는 당연하고 그래서 그에게 이제 이제 돌봐줄 거 보살피는 거 다 하는 것처럼 하나님도 우리도 이제 영적으로 태어남으로 인해서 이제 아기들은 이제 목양을 통해 이제 하나님의 그 신성한 생명으로 말씀으로 우리를 먹이시고 보살피시고 보양하시다고 하셨습니다. 또 이 신성한 생명 안에서도 또 자라고 또 성숙에 이르기를 원합니다. 아멘. 12대 3그룹 박정숙입니다. 네. 주님, 유기적인 구원 안에 두신 주님을 찬양합니다. 저는 기질상의 거룩함에 대해서 교통합니다. 우리는 기질상으로 정말 거룩한 표현이 될 수 없는 자들입니다. 우리의 신성한 생명이 우리 안에 들어올 때만이 우리는 거룩한 사람으로 표현됩니다. 주 예수여, 우리의 이 기질은 구부러지고 사악하고 삐뚤어져 있는 이런 기질들입니다. 이 기질들이 우리는 주님으로 인하여 거룩한 지체들로 표현되어야 됩니다. 주님, 어떻게 표현될 수 있는가? 저는 이 데살로니가 5장 23절을 누렸습니다. 합병의 하나님께서 직접 여러분을 완전히 거룩하게 하셔서 여러분의 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 오시는 때에 남아를 데 없이 온전하게 되기를 기다리고 있는 하나님의 계심을 찬양합니다. 빌립보서 2장 5절 말씀을 선포하겠습니다. 아멘. 여러분 안에 이 생각이 있도록 하십시오. 이 생각 하시도록 하십시오. 아멘. 고 그리스도 예수님 안에 있었던 그리스도 생각입니다. 있었던 생각입니다. 주 예수님, 정말 이 말씀을 준비하면서 이 생각이 있도록 하십시오. 이 생각이 있도록 하십시오. 그 그리스도 예수님 안에 있었던 생각입니다. 정말 신성한 생명과 신성한 통제와 신성한 자격에 이룰 수 있는 것은 생각을 새롭게 하지 않으면 안 된다는 것을 오늘도 많이 누렸습니다. 짧게 생각을 영으로 바꿀 때면 그 모든 풍성을 누리네. 아멘. 아멘. 저는 12대 1 지역의 민경남 자매입니다. 새롭게 됨에 대해서 교통하기 원하는데, 그 새롭게 되면 성경의 계시들과 진리의 영에 의해 우리가 그 기본 갖고 있었던 모든 생각, 우주에 관한 것, 인류에 관한 것, 하나님에 관한 것, 종교, 논리, 철학, 이런 모든 것들이 그리스도로 인하여 생각이 바뀌는 것입니다. 우리가 우리의 생각이 바뀔 때 우리는 사중에 자격을 갖출 수 있다고 했습니다. 첫 번째는 십자가를 통과한 것이어야 하고, 그 다음에 그 영에 의한 것이어야 하고, 그리스도를 분배하기 위한 것이며, 마지막에 교회를 산출하기 위한 것이어야 합니다. 아멘. 12-3 지역 김은혜 자매입니다. 저는 혼이 변화될 수 있는 길에 대한 것을 누렸습니다. 혼적인 사람인데서 구출되고 혼이 변화될 수 있는 길은 멈추는 것이라고 말합니다. 이것을 위해 우리는 항상 주님을 바라봄으로 그분에 의해 강화되어야 한다는 것입니다. 언제든지 우리가 생각하거나 사랑하거나 결정을 내리려고 할 때
우리는 반드시 멈춰야 한다는 것입니다. 멈추는 것은 우리 자신을 죽음에 두는 것입니다. 우리가 멈추고 생각을 죽음에 넘길 때 우리의 생각은 부활한 생각이 될 것이고 우리의 사고 방식의 전환이 생명의 변화라고 말하고 있습니다. 이 변화는 사실상 그리스도의 영께서 우리의 생각에까지 확장되시어 우리의 생각을 그분의 자신으로 채우신 것입니다. 주님을 찬양합니다. 아멘. 12-4 박정화 자매입니다. 아멘. 건축은 믿는 이들이 신성한 생명 안에서 자라고 연결되는 것입니다. 우리가 새롭게 됨으로 변화를 가져오고 변화됨으로 건축으로 귀결됩니다. 저는 아침에 아침분 이번 주 말씀에 좀 느낌이 있습니다. 교회 건축을 위해 왕국 생활을 훈련함입니다. 여기에 정말 우리의 자아는 독립적인 것인데 자아가 바로 건축을 가장 큰 방해하는 문제점이라고 하였습니다. 몸의 원수는 자아입니다. 어제 오늘 계속 자백이 있습니다. 이른 시간 주님께 시간을 들여 주님과 하나 되지 못하는 이런 문제들, 기도하기 위해서 골방을 선택하는 것이 아니라 스스로 편해지기 위해서 방 안으로 들어가는 문제들. 주 예수님, 교회 안에서 내 선호가 있고 조용히 주 예수님 아멘. 정말 더 건축되길 원합니다. 아멘. 저는 12-3 속으로 김상숙 자매입니다. 저는 같은 형상을 이룸입니다. 같은 형상을 이룸은 첫 번째 하나님 사람으로서 대량 산출을 위한 원형이신 하나님의 맏아들의 장성한 형상과 같은 형상을 이루는 것입니다. 같은 형상을 이루는 것은 신성한 생명 안에서의 성숙이며 변화의 최종 완결입니다. 주 예수님, 주 예수, 이것은 우리의 내적 본질과 본성이 바뀌는 것을 포함하고 또한 애적 모습이 바뀌는 것을 포함하는데 그 목적은 우리가 하나님 사람이신 그리스도의 영광스럽게 된 형상과 걸맞게 되는 것입니다. 로마서 8장 29절은 미리 아신 사람들을 그분의 아들의 형상과 같은 형상을 이루게 하시려고 미리 정하셨음을 말씀하십니다. 하나님은 그분의 미리 정하심에 따라 우리 모두를 틀이신 그분 안으로 넣으셔서 많은 압력의 고난들과 뜨거운 열을 체험하게 하심으로 우리가 그분의 맏아들의 형상과 같은 형태로 만들어 지도록 하고 계심을 인하여 감사합니다. 네. 12-1지역 김현옥 자매입니다. 할렐루야! 우리 주님은 육체가 되셨습니다. 생명 주는 영이 되셨습니다. 주 예수여, 이 생명 주는 영이신 그리스도께서는 하늘에서의 비밀한 영역 안에서 수행하고 계십니다. 사람이 살아 숨 쉬는 동안 환경이 없지 않잖아요. 눈만 뜨면 환경입니다. 그러나 우리는 돌이켜서 비밀한 영역 가운데 움직이시는 그 하나님을 접촉해야 되는 것입니다. 그럴 때 우리는 호련히 우리의 몸까지도 신성한 아들의 자격에 이르기까지 우리는 변화될 것입니다. AO가 아니라 AA입니다. 하나님, 우리가 그 새롭게 된다는 것은 옛사람의 생각, 혼 생각, 또 그 자아에 속한 생각에서 그리스도의 생각으로 대치되는 것입니다. 도마는 의심이 많았고 아침에 신선한 부흥을 하지 못했기 때문에 첫날 주님 부활하셨을 때 그 집회에, 저녁 집회에 빠졌고 8일째 되던 날 주님 오셨을 때 그 집회에 주님을 만났고 보이지 않는 믿음보다 보이지 않는 것을 믿는 이러한 것이 훌륭하다는 그러한 주님의 가르침을 받고 주님과 함께 그러한 그 시간을 가졌을 때 도마는 가장 우리가 낭망하지 말아야 되는 것은 가장 늦게 가장 어떻게 보면 늦은 자가 주님, 나의 하나님이라는 가장 놀라운 우주 안에 가장 놀라운 진리를 받습니다. 저는 정말 형제님이 여기 쓰신 말씀이 굉장히 와닿았었는데요. 아멘. 신성한 아들의 자격 안에서 어떤 목도 없는 이 낡은 몸에서 그날 우리는 구출될 것입니다. 아멘. 85년도 이후에
성남교회가 세워진 이후로 대지역 자매님들이 목요 자매 집회에 나온 인수가 최고 많은 것 같습니다. 제가 보기에는 최고 많은 것 같아요. 11명이 나왔는데요. 아멘. 주님을 찬양합니다. 주께 감사합니다. 아멘. 저는 변화되어서 온전히 건축되기를 사모합니다. 주 예수. 로마서 12장 2절을 보면은 여러분은 이 시대를 본받지 말고 오직 생각이 새롭게 되어서 주 예수 변화되어 아멘. 하나님의 선하신 뜻, 하나님께서 기뻐하시는 뜻, 하나님의 온전한 뜻을 주 예수 뜻을 분별하도록 하라고 말씀하고 있습니다. 이 말씀을 볼 때에 아멘. 변화는 새롭게 됨의 결과임을 볼 수가 있습니다. 아멘. 그것은 우리 안에 본성이 바뀌는 것뿐 아니라 표현을 위한 외적 형태가 바뀌는 것입니다. 외적인 표현을 위해 신성한 요소가 우리 믿는 이들에게 계속 더해지는 것이 필요합니다. 변화는 이렇게 신성한 생명이 더해짐으로 말미암아 우리가 그리스도의 형상으로 변화되도록 신진대사적으로 바뀌는 것입니다. 아멘. 이럴 때 교회가 건축될 것입니다. 아멘. 주님을 찬양합니다. 아멘. 우리의 몸이 아무리 아름답고 예쁘게 치장해도 우리의 몸은 비천하다는 것입니다. 아멘. 우리 안에 이 보배이신 그리스도가 있기 때문에 우리는 영광스러운 것입니다. 아멘. 아까 임상원 형제님 교통하셨듯이 우리가 맷돌을 아무리 많이 갈고 밭을 아무리 많이 갈아도 그것이 휴거되는 것이 아니라는 것입니다. 휴거되는 것은 내가 무엇을 얼마만큼 하느냐가 아니라 어떤 사람이 했냐는 것입니다. 무엇을 하든 어디에 있든 내가 아니요 그리스도께 모든 입지를 내어드리기 원합니다. 하나님은 질투하시는 하나님이라는 교통을 들을 때 정말 하나님의 우리에 대한 사랑을 만졌습니다. 하나님께서는 하나님께서 싫어하시는 것을 우리가 누릴 때 싫어하시고 우리로 끝없이 주님 자신을 누리도록 우리를 강권하고 계십니다. 이것은 신성하고 비밀한 영역인 하늘들에 속한 영적인 축복들 안으로 들어가서 정말 삼위일 하나님과 하나 되기를 원하신다는 것입니다. 이런 하나님의 사랑 안에 우리가 있음을 인하여 감사합니다. 모든 사람이 법리적인 구속을 통해서 구원받은 이들이 많지만 우린 더 생명 안에서 유기적인 구원을 통해 정말 완전한 구원에 이르러야 합니다. 여기 주님이 제가 복음을 전할 때 그들에게 겉옷을 주었지만 정말 속옷을 달라고 합니다. 하지만 그 제 생각이 아니라 끊임없이 주님의 공급으로 인하여 찬양합니다. 이런 먹이심과 또 새롭게 하심으로 우리는 우리가 살 시대를 정해주시고 거주의 한계를 정해주신 하나님 앞에 늘 활짝 열어드리기 원합니다. 아멘. 저는 오늘 새롭게 됨에 대해서 신원하기 원합니다. 제가 언젠가부터 이 새롭게 됨에 대해서 누리고 있었는데요. 유기적인 구원의 8방면에 시작은 거듭남부터 시작하는데 우리는 이미 법리적인 구속 안에 들어왔고 그것은 다 이루어졌습니다. 이제는 유기적인 구원을 이루어내야 하는데 새롭게 되는 것이 얼마나 필요한지 알게 되었습니다. 주님, 정말 저는 새롭게 되고 유기적인 구원을 이루어내야만 합니다. 저의 목표는 이기는 자가 되는 것이 목표이기 때문입니다. 새롭게 됨은 성경의 계시들과 진리의 영에 의해 인류 하나님의 등에 관한 종교, 논리, 철학에서 믿는 이들의 생활이 바뀌는 것이라고 말하고 있습니다. 우리의 생각이 바뀌지 않는다면 우리는 유기적인 구원을 이루어낼 수 없습니다. 이 유기적인 구원을 이루어내기 위해서는 우리는 모든 가정 안에서 십자가를 통과해야만 하는 것입니다. 주님, 아멘. 아멘. 우리의 다음 세대와 회복의 장래는 우리의 존재에 달려있다고 하셨습니다. 우리의 존재는 유기적인 구원 안에서 거룩하게 되어야 하고 정말 새롭게 되어야 하고
변화되어야 하고 건축되어야 하며 영광스럽게 되어야 합니다. 유기적인 구원이 저의 존재 안에 역사하실 수 있도록 특별히 시간을 헌신하기 원합니다. 정말 주님이 저의 시간을 얼마나 질투하시는지 정말 오늘 알았습니다. 특별히 자기 전에 얼마나 세상에 이 시간을 허비했는지 정말 돌이킴이 있습니다. 특별히 자기 전에 저의 시간과 하루의 첫 시간을 주님께 헌신하기 원합니다. 아멘. 주님, 정말 우리 안에서 이러한 놀라운 유기적인 구원을 이루어가고 계심에 감사합니다. 그러나 주님은 역사하고 계시지만 우리의 자아와 생각과 혼생명은 주님이 정말 말씀하시기도 전에 튀어나와서 다른 것을 표현하고 있는 것을 보게 됩니다. 저는 회복 안에서 이런 말씀을 읽으면서 참으로 누림이 되었던 부분이 마태복음 1장 20절입니다. 요셉이 그가 이 일을 깊이 생각하고 있을 때에 주님의 천사가 꿈에 나타나 말하였다. 이 부분이 있는데 정말 요셉은 이러한 큰 일이 있을 때에 주님께 시간을 드렸다는 것입니다. 저도 이 말씀을 읽으면서 정말 주님이 저에게 말씀하실 수 있도록 제가 먼저 앞서지 않도록 정말 이러한 모든 것에 있어서 그분과 대화를 나누는 이러한 교회 생활이 얼마나 필요한지 더 알게 되었습니다. 제가 앞서지 아니하고 주님이 말씀하실 수 있도록 더 열어드리기 원합니다. 아멘. 더 열어드리기 원합니다. 회복의 장래는 우리가 어떤 사람들인가에 따라서 결정됩니다. 어떤 사람들이 되어야 하는가? 2장 마지막 부분에서 좀 도움을 얻었습니다. 그리스도께서 그 영이신 그분 자신에 의해 하나님의 유기적인 구원을 성취하신다는 것을 상기함. 우리는 이것을 늘 상기하는 사람들이 되어야 합니다. 그것이 떠오를 때마다 그 영으로 돌이키는 사람이 되어야 합니다. 그 밑에 하나님의 유기적인 구원의 모든 항목이 그리스도의 하늘에서의 사역에 의해 수행됨을 기억함. 우리가 이것을 기억한다면 우리에게 어떠한 상황이 있고 어떠한 일이 벌어진다 하여도 하나님의 유기적인 그 주 예수님 하나님의 분배를 늘 누리는 평안 가운데 있는 사람이 될 것입니다. 상기하고 기억하는 자 되기 원합니다. 네, 정말 이러한 놀라운 듯한 말씀을 찬양합니다. 이번 주에도 여전히 진리 수업이 7주차 이제 반이 돌아갔는데요. 7주차 수업이 있습니다. 그래서 조금 더 약간 좀 어렵다는 표현도 있으셔가지고 더 쉽고 더 간결하게 이렇게 더 제시를 하려고 하고 있습니다. 이번 주는 교회 생활의 기반이라고 할 수 있는 집회에 대해서 많이 다룹니다. 교회에서 다루고 집회에 대해서 다루는데 제가 그 2주차 개요를 계속해서 준비하면서 어떤 생각이 드냐면 준비하면 준비할수록 제가 막 그 교회 생활에 대해서 막 자부심이 느껴지는 거예요. 그래서 어떻게 그 예배 방식이 이렇게 달라져 왔는가에 대해서 보게 될 것인데 이번 주에도 많이 또 기도해 주시고 함께 또 서 있을 수 있기를 원합니다. 아멘. 집회를 마치도록 하겠습니다.